السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سنیل ڈمپل نے بی جے پی ایل او پی سنیل شرما اور شام لال شرما کو علیحدہ جموں ریاست پر کھلی بحث کے لیے دعوت دی ہے۔ بی جے پی کو اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں علیحدہ جموں ریاست لانے کا چیلنج کیا۔ جموں، لداخ، کشمیر کے خطوں میں 3 لاء یونیورسٹیاں کھولنے اور 26 جنوری کے بعد جی ایم سی کالج ماتا ویشنو دیوی کھولنے کے لیے جموں کشمیر کی ریاست کے لیے بڑا احتجاج۔ جی سر، نیشنل لا یونیورسٹی کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آج کل ڈیمانڈ ہو رہی ہے نیشنل لا یونیورسٹی کی۔ دیکھیے، صرف نیشنل لا یونیورسٹی کو لے کر کے ہی نہیں، یہاں پہ الگ الگ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں، جس طریقے سے الگ جموں ریاست، الگ لا یونیورسٹی، الگ جموں اور کشمیر کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری مرکز کی سرکار سے، کیندر کی سرکار سے یہ مانگ ہے کہ لا یونیورسٹی جو کشمیر میں کھولی جا رہی ہے، آپ کشمیر کا ہم سواگت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لا یونیورسٹی آپ جموں میں بھی کھولیں۔ اگر 2 ہائی کورٹس ہو سکتی ہیں، 2 ایمس ہو سکتے ہیں، 2 ایگریکلچر یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں اور 2 سینٹرل یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں، تو 2 لا یونیورسٹیز کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر 2، ہم 26 جنوری کے بعد ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو ہم سے وعدہ کیا تھا دیش کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں ہی گرہ منتری امت شاہ صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جموں کشمیر کو جلد سے جلد ریاست کا درجہ واپس کیا جائے، لیکن وہ وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا۔ ہم ریاست کے درجے کی مانگ کو لے کر کے اور اپنا اسپیشل سٹیٹس، مہاراجہ ہری سنگھ جی کی ریاست، جموں کشمیر اور لداخ، پی او کے گلگت بلٹستان کو جموں کشمیر اور بھارت کا حصہ بنانے کو لے کر کے ایک بڑے پیمانے کے اوپر 26 جنوری ریپبلک ڈے، گنتنتر دیوس کے بعد، اور ساتھ میں جس طریقے سے ہماری ریاست کے درجے کی مانگ کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس مانگ کو لے کر کے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا جو الگ الگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ الگ جموں ریاست بنائی جائے، اس کو ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر کو الگ کیا جائے۔ ہمارے ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ جی نے اتنی بڑی وراثت جموں کشمیر، لداخ، اور جس کی سرحدیں پی او کے گلگت بلٹستان تک تھی، آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے چند نیتا اس ریاست کے اتہاس، آئیڈینٹی، کلچر، ہسٹری، ڈیموگرافی کو بدلنے کے لیے الگ جموں کی مانگ کر رہے ہیں۔ سر، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈس ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے؟ کیونکہ الگ جموں کے لیے یونیورسٹی مانگنا، جموں اسٹیٹ الگ مانگنا، یہ کمیونل پولیٹکس کا جی بالکل، یہ ایک ڈیوائسو پالیسی ہے، پولیٹکس ہے۔ یہ جموں کشمیر ہی نہیں، پورے دیش کے لیے بھی خطرہ کی گھنٹی ہے۔ اس سے پہلے دیکھیے، ہم نے کبھی گورنمنٹ میڈیکل کالج ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو بند کرنے کی مانگ نہیں کی، لیکن ایسا پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے سہیوگی سنگٹھنوں نے یہ کیا کہ پہلی بار گورنمنٹ میڈیکل کالج ماتا ویشنو دیوی کا بند کروانے کے لیے ہڑتال کی گئی، اور ہڑتال کے بعد لڈو اور جشن منائے گئے۔ اسی طریقے سے الگ ریاست کی مانگ جو کر رہے ہیں، میں ان کو اوپن انویٹیشن دیتا ہوں ڈیبیٹ کے لیے، اور چاہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو، چاہے وہ جو مانگ کر رہا ہے الگ ریاست کی نیتا ہو، اوپن انویٹیشن دے رہا ہوں کہ آئیے میرے ساتھ ریاست کے درجے کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں۔ نمبر 2، الگ ریاست اور الگ یونیورسٹی کی ڈیمانڈ دونوں ایک ہی پولیٹکس کی آئیڈیالوجی نہیں ہے؟ جی بالکل، ایک ہی پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے، اور اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سازش ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی وہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس نے 5 اگست 2019 کو مہاراجہ ہری سنگھ جی کی ریاست کو توڑ کر کے ہمیں معمولی سا یونین ٹیریٹری بنا دیا، لداخ کو ہم سے الگ کر دیا۔ ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم جموں کشمیر، لداخ، آج لداخ ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اتنا ہی الگ جموں کی ریاست بنانا چاہتے ہیں
तो मैं चुनौती और चैलेंज करता हूं कि 2 फरवरी को असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, तो लाइए भारतीय जनता पार्टी वाले बिल लाएं। 29 MLA हैं, उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा और श्यामलाल शर्मा जी लाएं। नहीं तो जगह समय ये नेता आप तय कर ले, सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा जी, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। हम नहीं चाहते जम्मू और कश्मीर को अलग करना, हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीर अलग रियासत बने और जम्मू को अलग किया जाए। लेकिन जो बीजेपी के MLA विक्रम रंधावा बहू जो है, उनके द्वारा कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कि हम जम्मू को इसलिए अलग करना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर हमेशा जो है वो जम्मू को दबाता है, और जो अगर जम्मू के बच्चे कश्मीर पढ़ने जाएंगे वहाँ की ला यूनिवर्सिटी में, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारे बच्चों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। नहीं, तो मैंने कह दिया ना, ला यूनिवर्सिटी हम इसके हक में हैं कि जम्मू में खोली जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कश्मीर में खुलती है तो जम्मू में भी खुलने के ऊपर इतराज नहीं होना चाहिए, जब जम्मू को भी कोई इतराज नहीं है कि कश्मीर में खुले। हम तो ये भी कह रहे हैं लद्दाख को भी ला यूनिवर्सिटी दी। अगर 2 हाई कोर्ट्स हो सकती हैं तो 2 ला यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं हो सकती? 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो सकती है, 2 एम्स हो सकते हैं, 2 रीजन्स अलग अलग है, तो ला यूनिवर्सिटी होने में कोई। चिनाब वैली और पीर पंचाल का कहना है कि यहाँ पे क्यों नहीं, हमें बार बार नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, ये मैंने भी देखा पत्रकार मित्रों की आप आवाज जो है पीर पंजाल की भी उठा रहे हैं, यानी कि और चिनाब वैली की भी उठा रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, बनिहाल, पुंछ, राजौरी, ठीक है, यही ना। जब हम जम्मू रीजन कहते हैं तो हमारा मतलब है जिसमें चिनाब वैली भी है, पीर पंजाल भी है और जम्मू भी है। तो अब कहीं भी खोल दीजिए नंबर 1 ला यूनिवर्सिटी, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा जम्मू रीजन का मतलब जम्मू शहर नहीं है, कंप्लीट जम्मू रीजन है जिसमें चिनाब वैली और पीर पंजाल भी आता है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEE बशीर अहमद खट्टे ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट PDD सब डिवीज़न बेरवा के तमाम बिजली सार्फिन से अपील की है कि वो आगे आएं और जारी एमनेस्टी स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उन्होंने सार्फिन पर जोर दिया कि वो इस मौके से इस्तेफादा करें और स्कीम के तहत अपने बकाया बिलों की अदायगी करें। AEE खट्टे ने कहा है कि एमनेस्टी स्कीम वसी तर अवामी मुफाद में मुतारिफ कराई गई ताकि सार्फिन को खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम किया जा सके। पेशेंट बाकी गामन सारे पावर चलान ठीक ऑनलाइन बिल बकाया कहीं बिल टाइम SP صوب SP صوب रिपोर्ट ये हुकस तो खुद बार ना आपके पास एप्लीकेशन कर और लेकोस रिपोर्ट की डबल। जहाँ तक इलेक्ट्रिक सब डिवीज़न बीरवा का ताल्लुक़ है, जो भी हमारे इलाके आते हैं, जो भी हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं, पावर सबों को चल रहा है। अलबत्ता जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिनकी बिलें पेंडिंग हैं और वो फीस नहीं भर रहे हैं, तो उनकी लाइनें हमने काट दी हैं। एमनेस्टी 10 महीनों के लिए थी, 7 महीने तो ख़त्म हो चुके हैं, 3 आखिरी महीने रह चुके हैं। तो उसके बाद जो आज तक 10 महीनों में अपनी बिजली बिल अदा नहीं कर सका, तो वो आज के बाद उसको 3 ही इंस्टॉलमेंट्स में ख़त्म करना है, तो उसके लिए एक बोझ बन जाता है।
तभी इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि अभी 3 किस्त बाकी हैं, आप आए हमारे पास। आज चूँकि एक गैजेटेड छुट्टी थी, आपने देखा मेरी सारी बिलिंग टीम यहाँ पे मौजूद है, मेरा सारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए कि कंज्यूमर्स की फैसिलिटी के लिए उनको ये मौका देने के लिए कि वो आए एमनेस्टी के तहत अपने आप को रजिस्टर करें और उनको पावर चलाएंगे। मैं वैसे एक लोकल ऑफिसर भी यहाँ का, हमें ये खुशी नहीं है कि हम किसी का पावर काटें, लेकिन ये एक कमोडिटी है। जैसे ये बाकी चीज़ें खरीद के लेते हैं, पैसों से पैसे दे के लेते हैं, तो इसी तरह बिजली भी एक कमोडिटी है, तो ये उसी तरह से इस्तेमाल करनी है। और जो ये क्रूड एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि क्रूड एलिमेंट्स आप इस्तेमाल ना करें, और जो खासकर जो पीक आवर्स होते हैं, हमारे शाम के पीक आवर्स होते हैं, तो उसमें से ये सबों को लाइट देखनी होती है, बच्चों को पढ़ना होता है या बाकी चीज़ें होती हैं, तो कम से कम पीक आवर्स में वो क्रूड एलिमेंट्स इस्तेमाल ना करें, वो जहाँ फ्लैट रेट पे अभी बिलें जा रही है। और बाकी रहा सवाल कि आप क्यों काट रहे हैं, हम उसी की बिजली की लाइन काट रहे हैं जो डिफ़ॉल्टर है, जो अभी तक अपनी बिलों का भुगतान नहीं कर सका। इसमें मैक्सिमम एरिया जो आता है वो पहाड़ी इलाका आता है। आप देखें कहीं पे मैंने आपको दिखाया भी, एक 63 kV का ट्रांसफार्मर लगा है, उसमें 25 से 30 कंज्यूमर उस पर रजिस्टर्ड है, और 30 में से एक कंज्यूमर भर रहा है, और वो भी टेल एंड पे है। जब हम उसकी लाइन रेस्टोर कर रहे हैं तो बाकी तो इजीली कर रहे हैं, क्योंकि उनके कोचों से निकल रही है लाइन, बियर कंडक्टर पे है, तो कैसे हम उस लास्ट वाले कंज्यूमर को दे सकते हैं? ये कहीं कहीं इंसिडेंट होता है। बाकी जहाँ जहाँ हमें मौका है कि हमें वो कंज्यूमर्स जो फीस भर रहे हैं, वो तो इंस्पायरेशन बन रहे हैं बाकियों के लिए कि देखो इन्होंने फीस पे किया है, ये फीस रेगुलरली भर रहे हैं, तो ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वही तो हमारे लिए इंस्पायरेशन है, या इन गाँव वालों के लिए इंस्पायरेशन है, बाकी कंज्यूमर्स के लिए इंस्पायरेशन है कि ये तभी पावर यूज़ कर रहे हैं, इनको तभी भी लाइन नहीं काटी, इसीलिए नहीं लाइन काटी गई है कि ये फीस भर रहे हैं। ये हमारे लिए कांग्रेस लीडर समीर अहमद भट्ट ने सिविल सोसाइटी सोबक के अराकीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर जोर दिया कि वो सोबक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में अपने अहद का एहतराम करें। मीडिया से बात करते हुए समीर अहमद भट्ट और सिविल सोसाइटी के दीगर अराकीन ने इस बात पर जोर दिया कि सोबग में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम क़ानूनी तालीम को मजबूत बनाने और जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए तालीमी मौक़े पैदा करने की जानिब एक अहम कदम होगा। मुक़र्रिरीन ने वज़ीर आला के हालिया अवामी रिमार्क्स का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम की तजवीज़ अभी ज़ेरे गौर है। जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी इस बात की घोषणा कर दी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बड़गाम को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने पहले एक जगह का नाम लिया, फिर अभी हाल फ़िलहाल में कह रहे हैं कि वो कहीं और शिफ्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये हमारा सारा इलाका बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी ख़ासतौर से सीएम साहब या उन तमाम कमिश्नर साहिबान का या हायर अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तालीम के हवाले से एक नई एस्टेब्लिशमेंट का क़याम जो है शुरू किया है। हम देखते हैं कि 20 अज़ला में जम्मू कश्मीर में वाहिद बड़गाम एक डिस्ट्रिक्ट है जो पिछड़ा है, जो गुर्बत का शिकार है। वजह क्या है? वजह यही है कि आज तक जितने भी बड़े इदारे तालीम के हवाले से आए, कारोबार के हवाले से आए, रोज़गार के हवाले से आए, कहीं ना कहीं बड़गाम के साथ वो ज़्यादती, वो नाइंसाफ़ी हुई कि एक सरकार ने एक मखसूस इलाके को सारे इदारे दे दिए और दूसरी सरकार ने अपने इलाके को वो सारे जो मराकज़ थे या इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको दे दिए।
بڑگام میں شاید ریپرزنٹیشن کی وجہ سے وہ ساری چیزیں نہ مل پائی جس کی یہاں کے لوگوں کو ایک کامنا تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑگام پورا ڈسٹرکٹ یا خاص طور سے بڑگام کانسٹیچوئنسی جو ہے شہری سری نگر کے نزدیک میں ہے اور جموں کشمیر کا خاص طور سے کشمیر ڈویژن کا ایپی سینٹر ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں لیٹیچیوڈس اور لانگیچیوڈس میں جو یہ یہاں کا علاقہ ہے یعنی بڑگام کانسٹیچوئنسی میں زیادہ تر جس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل کشمیر یا اس میں بھی ادھر جو یہ علاقہ فال کر رہا ہے یہ ایک دم سینٹر میں آ رہا ہے اور ایپی سینٹر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے انسٹیٹیوشنس آئے یا آ رہے ہیں ان میں کیا کیا وائبلٹی ہونی چاہیے. جس طرح سے نیشنل لاء یونیورسٹی کا قیام ہونے جا رہا ہے ہم پہلے تو بڑے خوش ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب نے چاہے الیکشن میں کہا یا الیکشن کے بعد کہا کہ ہم بڑگام کو نیا روشن مستقبل دینے کو جا رہے ہیں. بڑگام میں ایک نئی صبح ہوگی ترقی کے حساب سے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے لوگ تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ترقی جو ڈیولپمنٹ کا خیال رکھتے ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے ہمیشہ سے اس جدوجہد کو آگے بڑھایا کہ کس طرح سے ترقی ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے ترقی اگر ہم دیکھتے ہیں تو تعلیم اور تربیت کی ہے. یہاں ایک خاص علاقہ ہے بڑگام کانسٹیچوئنسی میں جو پچھلے 60-70 سال سے بہت ہی محروم رکھا گیا مطلب ڈیولپمنٹ کے حساب سے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاص علاقہ ادھر جو آبادی کے لحاظ سے سینٹر میں فال کرتا ہے وہ سیبگ دہرمنا یا ادھر ہرن گلواں پورا وڑون تک جہاں سب سے زیادہ آبادی ہے ڈسٹرکٹ بڑگام کی اور جہاں پہ سب سے زیادہ تعلیم یعنی تعلیم کا جو مرکز تھا. ہم بارہا کہتے آئے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا بھی بہت شکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے تعلیم کو لے کے ایک بڑا رجحان رکھا اور تعلیم کو لے کے وہ بڑے مطلب خاص رہے اس چیز کو کہ تعلیم ہونی چاہیے. بھلے ہی ہمارا علاقہ غربت میں ہے بھلے ہی تھوڑا پیچھے ہے لیکن یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے کافی قربانیاں دی ہے تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جموں کشمیر میں تعلیم کے حوالے سے سیاست چل رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے سیاست نہیں ہونی چاہیے. تعلیم نہ ذات پات نہ دین دھرم نہ کوئی مطلب ریجن یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے ہم آج ایک میمورنڈم جاری کر رہے ہیں جو ہم ایل جی صاحب کو بھی اور عمر عبداللہ صاحب کو بھی دینے جا رہے ہیں. اور ہمارے لوگ ہم کل یا پرسوں ٹائم نکال کے جب بھی عمر عبداللہ صاحب کو ٹائم ہوگا تو ہم ٹائم نکال کے ان سے ملنے جا رہے ہیں. ان کو ہم میمورنڈم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس علاقے میں کہ کتنی ضرورت ہے ایک نیشنل لاء یونیورسٹی کی. اور جب دیکھتے ہیں کہ بڑگام میں اگر یہ نیشنل لاء یونیورسٹی چاہیے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سول سوسائٹی پچھلے 3-4 دن سے کنٹینیو ہمارے رابطے میں ہے کہ اگر سینٹرل لاء یونیورسٹی یا نیشنل لاء یونیورسٹی جس کو ہم کہیں یہ اگر آنی ہے تو کیوں نہ اس علاقے میں جہاں لینڈ اویلیبلٹی زیادہ ہو جہاں سرکاری لینڈ اویلیبل ہے جہاں پہ ایکسیسیبلٹی ہے جہاں پہ بیٹر کنیکٹیویٹی ہے بیٹر انوائرمنٹ ہے اور جہاں پہ وہ ساری چیزیں جو فیسیلیٹیٹ کریں گی اس یونیورسٹی کو کیونکہ یہ 10 کنال یا 20 کنال کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ ہے تو کم سے کم 400 یا 4000 یا 5000 سے بھی زیادہ جس میں زمین لگے گی اس کی اویلیبلٹی اس کی ایکسیسیبلٹی اس کی ریچیبلٹی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہم عمر عبداللہ صاحب سے آج اس گیدرنگ میں جہاں ہمارے بزرگ لوگ شامل ہیں انہوں نے یہ ایک وہ کوشش رکھی کہ ہمارے اس علاقے میں بڑگام کانسٹیچوئنسی میں خاص طور سے جو یہ علاقہ ادھر چاہے وہ سیبگ ہو چاہے وہ گلواں پورہ ہو ہری پورہ ہرن ہو یا یہاں پہ دہرمنا ہو وڑون ہو جہاں سب سے زیادہ آبادی ہے اس پہ
मतलब गौरव खोज करना चाहिए। इस पे उमर अब्दुल्ला से हम गुजारिश करते हैं कि अगर उनका ये प्लान है बड़गाम में तो मेहरबानी करके हमारे इस इलाके को यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट दी जाए, यूनिवर्सिटी यहाँ पे कायम कर दी जाए, ताकि यहाँ का जो तालीमी गहवारा, निज़ाम का गहवारा रह चुका है वो बदस्तूर है। यहाँ पे जो हमने तालीम को एक वो मशाल हाथ में ले रखी है वो कंटिन्यू रहे, और यहाँ पे लोग इस चीज़ से मुतासर या लोग इस चीज़ से वो किनारा कश ना हो कि पढ़ लिख के फिर हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही है। हम बारहा कहते आए हैं कि बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट तो खैर पीछे है ही तालीम के हवाले से, दूसरी चीज़ों के इससे हवाले से, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो ख़ास सेंट्रल इलाका है ये इल्म का गहवारा रह चुका है। अगर हम देखते हैं इधर सहीबुग में करीबन जिसको कहते थे कि केरला ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी जिस तरह केरला में 100% लिटरेसी थी, एक वक्त था या आज भी ऐसा वक्त है कि सहीबुग में करीबन 100% लिटरेसी थी, यानी हर कोई बंदा यहाँ पे पढ़ा लिखा था। वैसे हम देखते हैं आगे दाहरमुना उसको कहते हैं टीचर्स विलेज, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टीचर्स हैं। आगे हम 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पे है वड़वन जिसको पूरी जम्मू कश्मीर में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इवन वर्ल्ड में फेमस है वड़वन, जिसको कहते हैं डॉक्टर्स विलेज। यहाँ पे हर एक घर में एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर हैं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बच्चे पढ़ रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं। तो जहाँ इतना तालीम का निज़ाम हो तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी मतलब वो एक कोशिश रहेगी कि हम हुकाम तक ये बात पहुँचाएँ कि इस इलाके में मेहरबानी करके इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो।